નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10 ની અંદર આપણી મિત્રો જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 2 માં ગણિત વિષયનો પ્રકરણ નંબર 1 છે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, જે પાના નંબર 6 થી 9 ઉપર આપેલ છે તેનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता, जेथी करी विद्यार्थी मित्रों तमने धोरण 10 ना तमाम विडियो मळी रहे। मित्रों सौप्रथम आपणे जे प्रकरण 1 छे वास्तविक संख्याओं, जेमां विभाग नंबर ए जे आपणे बोर्डनी एक्जाममां पण मित्रों पूछातो होय छे, जेमां विकल्प स्वरूपे કેટલાક प्रश्नों पण जोवा मळे छे। सौप्रथम विधान साचुं बने ते रीते विकल्प पसंद करवानो छे। अहींया प्रत्येक 1 गुण छे तमने मळवापात्र। पहलो प्रश्न है नानामां नानी अविभाज्य और नानामां नानी विभाज्य संख्यानो गुस्सा केटलो थाय। तो मित्रों नानामां नानी अविभाज्य और नानामां नानी विभाज्य संख्यानो गुस्सा ए 2 थशे। बीजो प्रश्न है 183 और 30 संख्या माटे गुस्सा गुण्या लस्सानी किंमत केटली। तो 183 गुण्या 30 संख्या माटे आपणे गुस्सा और लस्सानी किंमत शोधीए तो ते थाय छे 5490। 3 गुस्सा 140 और 40 बराबर केटला। तो मित्रों अहींया गुस्सा छे ए 140 और 40 नो केटलो थशे 20 थशे। 4 प्रत्येक 3 क्रमिक पूर्णांकोनो गुणाकार खालिया वडे विभाज्य छे। तो मित्रों ते 6 वडे विभाज्य छे। एना पछी पांचमो प्रश्न छे जो 65 और 170 ना गुस्सा ने 65 m - 170 स्वरूप में लखी शकाय तो m नी किंमत जणावो। तो अहींया मित्रों m नी किंमत छे ते थशे 2। हवे आपणे नीचा विधानो जे खरा छे के खोटा ते लखवाना छे। अहींया पण तमारी परीक्षामां मित्रों 1 गुणना खरा खोटा विधानो पूछाता होय छे। छठुं छे 5 नो m घातनो अंतिम अंक 5 छे। तो अहींया मित्रों अंतिम अंक 5 छे तो आ विधान केवुं छे साचुं। 7 प्रत्येक 3 क्रमिक पूर्णांकोनो गुणाकार 24 वडे विभाज्य छे। तो मित्रों आ विधान केवुं छे खोटुं, कारण के प्रत्येक 3 क्रमिक जे पूर्णांक संख्याओ छे एनो गुणाकार 24 वडे विभाज्य नथी थतो। 8 जो गुस्सा ए बी बराबर 18 तो लस्सा 48 शक्य नहीं। हाँ बराबर आ विधान साचुं छे। 9 बे क्रमिक पूर्णांक संख्यानो लस्सा हमेशा 1 होय छे। तो आ विधान पण साचुं छे। ने 10 पाई ए समय संख्या छे। तो आ विधान मित्रों बिल्कुल खोटुं छे। आ विधान साचुं बने रीते खालिया पूर्ण करवानी छे। 11मुं छे 5005 ना अविभाज्य अवयवमां खालिया संख्याओ छे। तो मित्रों अहींया कुल 4 संख्या आपेली छे। 12 समय और असमय संख्यानो सरवाळो के तफावत खाली जग्या छे। तो मित्रों जे छे ते असमय होय छे। एना पछी 13मुं छे वर्गमूळ 5 नो 2 घात वत्ता 1 नो 2 घात ए खाली जग्या संख्या छे। तो आ जे संख्या छे असमय छे। 14 जो पी क्यू आर भिन्न अविभाज्य पूर्णांक होय तो तेमनो लस्सा खाली जग्या थाय। तो एमनो लस्सा छे ते पी क्यू आर थशे। 15 छे 0.0222 ए खाली जग्या दशांश छे। तो आनो जवाब मित्रों तमारे कॉमेंट बॉक्स में आपवानो छे। 3 अपूर्णांक जे मित्रों विकल्प स्वरूपे आपेला छे ते मुजब। विभाग बी नी वात करीशुं। अहींया गणतरी करी जवाब आपवाना छे। मित्रों विभाग बी नी अंदर जे तमारे प्रश्न पूछाता होय छे बोर्डनी एक्जाममां ते 2 गुणना होय छे। तेना आधारे मित्रों तैयार करेलुं छे। अहींया तमारुं स्वाध्यायन पोथी मित्रों सेम पेटर्न आधारित, जेमां 16मो प्रश्न छे साबित करवानो छे 2 वत्ता वर्गमूळ 5 ए असमय संख्या छे। तो चालो साबित करिए। धारो के विद्यार्थी मित्रों अहींया 2 वत्ता वर्गमूळ 5 ए समय छे। समय छे पेलो आपणे लईए तो शुं थशे। तो माटे 2 वर्गमूळ 5 बराबर ए अपॉन बी वर्गमूळ 5 बराबर ए अपॉन बी माइनस 2 आ बाजू छे। तो आ बाजू मित्रों बराबर ने आ बाजू जाए तो माइनस थाय। तो अहीं ए अपॉन बी माइनस 2 ए समय छे। बराबर केवी छे समय छे। तेथी वर्गमूळ 5 पण समय थाय, परंतु वर्गमूळ 5 ए असमय छे। तेथी आपणी धारणा साथे विरोधाभास थाय छे। तो माटे 2 वत्ता वर्गमूळ 5 ए असमय छे। हवे 17मो छे मित्रों अहींया 2431 ने अविभाज्य अवयवोना गुणाकार स्वरूपे दर्शाववाना छे। आपणे दर्शावीए तो 221 ने 11 वडे गुणीए तो 2431। हवे 221 ना 2 भाग करीए तो 13 गुण्या 17 करिए तो 221 थाय। हवे अहींया तमे जोशो 2431 ने आपणे 11 गुण्या 17 करीए त्यारे 2431 जवाब आवे छे। तो आ मित्रों आपणे अविभाज्य अवयवनो गुणाकार स्वरूपे दर्शाव्या छे। 18मो छे
70 અને 105નો અવિભાજ્ય અવયવ પદ્ધતિથી ગુસ્સા શોધો। મિત્રો પદ્ધતિથી શોધવાની વાત કરી છે તો પહેલાં આપણે 70ના શોધી લઈએ। 70ના શોધીએ તો 2 × 10 ને 10 × 7 70। હવે 105ના શોધીએ તો 3 × 15 અને 15 × 7 કરીએ તો 105 થાય। તો આમ ગુસ્સા 70 અને 105 બરાબર અહીંયા મિત્રો જે સમાન છે બરાબર એ આપણે લઈ લઈશું। અહીંયા 5 5 7 7 તો 5 7 35। તો અહીંયા મિત્રો પદ્ધતિ મુજબ 35 એ 70 અને 105નો લસા ગુસ્સા આવશે। વિભાગ સી એની અંદર મિત્રો આપણે બોર્ડની એક્ઝામમાં પણ 3 ગુણનો પૂછાતો હોય છે પ્રશ્ન દાખલા સ્વરૂપે, જેમાં મિત્રો 19મો પ્રશ્ન છે, સાબિત કરો કે વર્ગમૂળ 3 અસમય છે। સાબિત કરવાનું છે। ધારો કે મિત્રો વર્ગમૂળ 3 સમય સંખ્યા છે તો આથી આપણને પરસ્પર અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો a અને b એવા મળે કે જેથી વર્ગમૂળ 3 બરાબર a/b થાય। બંને બાજુનો વર્ગ કરતા મિત્રો અહીંયા વર્ગ કરવાનો છે બરાબર। એના 3 બરાબર એનો વર્ગ ભાગ્યા બીનો વર્ગ। તો અહીંયા એનો વર્ગ બરાબર આ મિત્રો અહીંયા ભાગાકારમાં છે, અહીંયા જશે તો ગુણાકારમાં થઈ જશે તો બરાબર 3b નો સ્ક્વેર થશે। તો આમ 3a એનો સ્ક્વેરનો અવયવ છે, પરંતુ 3a અવિભાજ્ય હોવાથી 3a એના પણ અવયવ છે। તો આવી રીતે આપણે એનો શોધીશું। તો આગળ જોઈએ, ધારો કે મિત્રો a બરાબર 3c જ્યાં c કોઈ પૂર્ણાંક છે તો એ માટે એનો સ્ક્વેર બરાબર 9 બરાબર 3 તારી 9 થાય, એનો વર્ગ કરીએ તો 9 c/નો સ્ક્વેર। તો અહીંયા મિત્રો માટે 9c/નો સ્ક્વેર બરાબર 3b/નો સ્ક્વેર માટે b સ્ક્વેર બરાબર 3c/નો સ્ક્વેર આવશે। આમ માટે મિત્રો 3a બીનો પણ અવયવ છે, આમ એ અને બીનો સામાન્ય અવયવ 3 છે, પરંતુ આપણી ધારણાથી વિરુદ્ધ છે, તો માટે વર્ગમૂળ એ અસમય છે। 20મું છે, 54 અને 261ના ગુસ્સા અવિભાજ્ય અવયવની રીતે મેળવવાના છે અને પરથી લસા શોધવાના છે। સૌપ્રથમ આપણે ગુસ્સા મેળવીએ 54ના બરાબર। અહીંયા મિત્રો આપણે મેળવી લીધેલા છે 2 × 3 × 3 × 3 કરીએ તો 3 કેટલી વખત છે બરાબર। તો અહીંયા મિત્રો 3નો સ્ક્વેર આવશે। હવે 261 3 × 3 × 29 તો 3નો સ્ક્વેર ગુણ્યા 29। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ગુસ્સા શોધીએ તો 54 261નો 3નો સ્ક્વેર સમાન આવે છે બરાબર। તો ગુસ્સા બરાબર 9 થશે। લસા શોધીએ તો 54 261નો લસા તો 54 × 261 ભાગ્યા ગુસ્સા 54 261। તો આપણે મિત્રો 54 261ના અહીંયા ગુસ્સા છે કેટલા આવ્યા છે 9 આવ્યા છે। તો 29 × 9 એટલે 261 થાય, છેદ ઉડાડી દઈએ તો અહીંયા 54 છે, અહીંયા 29 છે, તો 54 અને 29નો મિત્રો ગુણાકાર કરી દઈશું એટલે જવાબ આવશે 1566। હવે 21મો પ્રશ્ન છે, જો ગુસ્સા 210 અને 78 બરાબર 6 આપેલ હોય તો લસા 210 78 શોધો બરાબર। તો મિત્રો લસા એ બી ધારો કે લઈએ તો બરાબર a × b ગુસ્સા ab। તો લસા છે 210 અને 78 છે બરાબર બરાબર અહીંયા ગુણાકાર કરવાના છે 210 × 78 ભાગ્યા 6 કરવાના છે બરાબર। અહીંયા 6 છે તો 13 × 6 78 210 મિત્રો 13 કરીએ તો જે જવાબ આવે છે તે છે લસા એટલે કે 2730। વિભાગ ડી ઉપર જઈશું। અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો માગ્યા મુજબ ગણતરી કરી જવાબ આપવાના છે। વિભાગ ડીમાં મિત્રો આપણી બોર્ડની એક્ઝામમાં પણ 4 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે, દાખલા પૂછાતા હોય છે, જેમાં 22મો પ્રશ્ન છે કે જો 657 અને 963ના ગુસ્સા ને 657x + 963 - 15 વડે દર્શાવી શકાય છે તો એક્સની કિંમત શોધો। તો આ પદ્ધતિ મુજબ મિત્રો તમારે દાખલો ગણવાનો રહેશે બરાબર। અને એક્સની કિંમત છે તે અહીંયા આપણને મળી જાય છે, તે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 22। તો અહીંયા આ પદ્ધતિ મુજબ આપણે એનો દાખલો ગણવાનો છે। નેક્સ્ટ દાખલો છે અહીંયા સમજાવવાનો છે કે 7 × 11 × 17 + 17 અને 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 એ શા માટે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે। તો સરસ મજાનો આપણે આ પેલો આનો મિત્રો શોધીશું બરાબર, સાબિત કરીશું અને પછી નેક્સ્ટ દાખલાનો સાબિત કરીએ તો અહીંયા આ પદ્ધતિ મુજબ આપણે દાખલો ગણવાનો છે બરાબર। તો આવી રીતે તમારે આ પણ ખાસ મિત્રો જોઈ લેવાનું છે। આ પદ્ધતિ મુજબ તમારે દાખલો ગણશો તો અહીંયા પણ જવાબ તમને મળી જશે કે આથી જે જવાબ છે એ થાય છે કે ભાઈ
આમ 7 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1 વત્તા 5ને ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકાર દર્શાવી શકાય છે. આથી 7 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 વત્તા 2 ગુણ્યા 1 વત્તા 5 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. બરાબર, આવું સાબિત થઈ શકે. તો આ વાત કરીએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા પ્રકરણ નંબર 1 ગણિતના પ્રકરણ નંબર 1ની. હવે આપણે મિત્રો જે તમારું સ્વાધ્યાયન પોથી આવેલી છે તેમાં ભાગ 1 થી અને 6 છે એમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીને મૂકવાના છે. જોતા રહેજો, આપણી ચેનલ સાથે મિત્રો જોડાયેલા રહેજો. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ગમ્યો જ હશે, અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.